السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہم سے رخصت ہونے کو آ گیا ہے، دیکھا جائے تو جمعۃ الوداع قریب آ گیا ہے ہمارے، اور ہم نے یہ پورا مہینہ بڑی غفلتوں میں گزار دیا۔ ہم کچھ نہ کر سکے، کیا کیا سوچتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ بس اللہ پاک ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور اس کا بھی ثواب ہمیں اللہ پاک ہی دے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کیا کریں گے، بس اب جو دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس میں ہم جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریں، چھوڑ دیں سارے کام، یہ دنیا داری، بازار میں شاپنگیں، کھانا پینا، یہ سب تو سدا زندگی جب تک یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اب کوشش کریں کہ ہم یہ سارے دن جو آخری کے ہمارے پاس رہ گئے ہیں، چند گنے چنے دن جو ہمیں نظر بھی نہیں آنے والے، ان کو اپنی عبادت میں گزاریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارا دگنا ثواب ہمیں ملے گا ان چیزوں کا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر کی طاقت، کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا اللہ پاک نے اجر رکھا ہے۔ تو درود شریف سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری عشرہ ہے، جا رہا کیا چلا گیا، کچھ نہ ہو سکا، کیا کیا سوچا تھا، رمضان آ رہا ہے، کیا کریں گے، افسوس غفلت میں نکال دیے یہ دن ہم نے۔ صبر کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ جس شخص نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 300 درجات لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ مصیبت پر صبر کرنے کے 300 درجات ہمیں اللہ پاک ہمارے اعمال نامے میں لکھ دے گا، جو اسے جنت میں ملیں گے۔ دنیا میں نہیں، جنت میں تو ہمیں لازمی یہ درجات ہمارے ملیں گے۔ تو ہمیں مصیبت پر ہمیشہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اتنا ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی مصیبت آتی ہے اور اتنا شور کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لیکن نہیں، جب مصیبت آئی ہے تو ٹالے گا بھی اللہ پاک ہی۔ تو بس شکر ادا کیا کریں، صبر کیا کریں، تو ہمیں 300 درجات ہمارے جو لکھ دیے جاتے ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یعنی کہ جو ہمیں درجات ملیں گے ان کا فاصلہ اتنا ہے جو زمین سے آسمان کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے۔ مصیبت پر صبر، نیکی پر صبر اور گناہ پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ درجات آپ کے بڑھا دیے جائیں گے۔ جو آپ لوگوں نے نیکی پر صبر، گناہ پر صبر، مصیبت پر جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، صبر کر رہے ہیں، پانی نہیں پیتے، کچھ نہیں کھاتے، اور جو گناہ کو ترک کر کے صبر کرتے ہیں اللہ اسے 900 درجات عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ ہم گناہ نہیں کرتے اور ہم ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں 900 درجات عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند ہو تو کسے پسند نہیں ہوگا۔ تو اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو اس سے تعلق توڑے اس سے وہ تعلق جوڑے۔ لیکن یہاں پر ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اس سے بڑھ کے اس کے اوپر ظلم کریں گے، ہم اس سے معاف تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہم معافیاں مانگ کے تھک جاتے ہیں، خدارا ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہم تو بندے ہیں نا، ہم بندے تو صبر ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنی انا میں رہتے ہیں کہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اب میں اس کے ساتھ یہ کروں گی یا کروں گا، جو بھی ہے۔ تو نہیں، آپ صبر اور شکر کرنے والے تو بنیں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ کیوں ہم کسی کے ساتھ غلط کریں، کیوں ہم کسی کے لیے یہ سوچیں کہ ہم جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بھی اسی کے ساتھ وہی کریں گے۔ نہیں، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا، تبھی تو ہمیں اتنے درجات ملیں گے، تبھی تو ہماری اتنے اجر ہمیں ملے گا جنت میں۔ ہم جنت کیسے دیکھیں گے، ورنہ ہم کو جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے، ہم تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آپ لوگ کیا دنیا میں تو نہیں رہیں گے سدا زندگی، آپ لوگوں نے جانا ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس۔ تو ہم کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہمارے اندر اتنی اکڑ تھی، اتنی انا تھی؟ نہیں، غور کریں آپ کہ اللہ پاک نے کتنے کتنے ہمارے لیے انعام رکھے ہیں۔ اگر ہم کسی صبر پر شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت پر شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں،
गुनाह पर सब्र शुक्र अदा करते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, तो अल्लाह पाक हमें कितने दर्जात हमारे बढ़ा देता है। तो खुदारा इन चीज़ों पर गौर करें, अगर सुनते हैं तो इस पर अमल भी करें। बाकी आगे आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझा सकती हूँ कि देखें अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतने दर्जात बुलंद करने का वादा रखा है और ये हमें जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। तो कोशिश क्या करें कि माफ़ करना सीखें, जो ताल्लुक़ आपसे तोड़ देता है उनसे ताल्लुक़ जोड़ना सीखें। क्यों आप अपना बदला लेने पर तुलते हैं कि नहीं इसने ये क्या तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, अल्लाह ने रखा है हुक्म कि इंसान झुके, उस हद तक झुके, एक बार झुको, 2 बार झुको, 3 बार झुको, लेकिन अब सामने वाला अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं कर रहा, आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, आपको वो इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तो फिर आप मूव हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपसे उसने ताल्लुक़ तोड़ दिया या आपको उसने माफ़ नहीं किया तो आप उसके आगे झुकेंगे ही नहीं। झुकें, अगर आपसे कोई माफ़ी मांगता है उसको माफ़ कर दें। देखें अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, अल्लाह से हम माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक अपने बंदों को माफ़ कर देता है। अल्लाह पाक तो इतना रहीम है, इतना करीम है, 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। तो आप बंदे होकर किसी को माफ़ नहीं कर सकते और ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। खुदारा इन चीज़ों पर गौर करें, इन पर अमल करने की कोशिश करें और दूसरों को माफ़ करना सीखें। ताल्लुक़ ना तोड़ा करें इतना जल्दी किसी से। और अगर जन्नत के महल की ख्वाहिश है तो ये काम करें, और जो झूठ बोलते हैं वो छोड़ दें झूठ बोलना। तो जन्नत के किनारे पर घर बनाया जाएगा, जो झूठ बोलना छोड़ देगा उसके लिए जन्नत के किनारे पे एक घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह, हमें क्या चाहिए, हम क्यों झूठ बोलते हैं। किसी कोई ऐसी आपके ऊपर मजबूरी आ जाए जो बहुत बड़ी मजबूरी है कि जिससे आपके झूठ बोलने से किसी का घर बच जाता है, किसी के दरमियान लड़ाई नहीं होती है, तब आप झूठ बोलें। लेकिन ऐसे नहीं कि छोटे छोटे झूठ बोल दिए। इवन कि आप बच्चों के आगे भी ये ना बोलें कि आप ये करोगे तो मैं आपके लिए ये कर दूंगी। हम अक्सर बच्चों को खाना खिलाने के लिए, कहीं कुछ बात मनवाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि आप ये खाना खा लो तो मैं आपको ये दूंगी, जबकि हम वो काम नहीं करते, हम नहीं दे सकते। तो ये भी एक झूठ ही है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें, कोई ऐसा झूठ ना बोलें जो आपको जन्नत से दूर करे। उन सारी चीज़ों को छोड़ दें जो आपको जन्नत से दूर करती हैं, उन सारी चीज़ों को अपनाएं जो आपको जन्नत के करीब लेके जाती हैं। तो खुदारा इस टॉपिक को ज़रा गौर करिएगा कि सब्र करने की क्या ताकत, सब्र करने जो सब्र करते हैं उसकी ताकत देखें। सब्र करने की ताकत ही अलग होती है, हर किसी की बात नहीं है बस की, लेकिन करना सीखें। कम से कम थोड़ा तो करें, पूरा नहीं कर सकते थोड़ी तो सब्र करने की आदत डालें। अक्सर लोगों में सब्र नहीं होता है, लेकिन क्या करें, हम हैं अल्लाह के बंदे, ना शुक्रें। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, जो कोई भी हैं, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे। और हम बंदों को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को माफ़ करना सीखें, माफ़ी मांगना सीखें। और जो दिल जोए कर देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं, किसी को क्या कह देते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, उन सब चीज़ों से अल्लाह पाक हम लोगों को महफूज रखे। हम सब के लिए अच्छा सोचें, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनका भी अच्छा करे। तो बस यही है आज का टॉपिक। आप मुझे, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों की भी इस्लाह हो सके, और अल्लाह पाक हम सबको इसका अजर अता करेगा इंशाल्लाह। जो जो इस वीडियो को शेयर करे उसको भी अल्लाह पाक अजर अता करेगा, जो ना करे, जो सुने, जो आगे पहुँचे, अल्लाह पाक उनको भी इन चीज़ों का अजर अता करेगा। बस मेरी यही कोशिश है जितना हो सके आप लोग इस दीन को फैलाएं ताकि मरने के बाद हमें इसका अजर मिले। और देखें ना, अगर आज मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, अगर कल सवेर अल्लाह करे, अल्लाह ना करे, मुझे कुछ हो जाता है और मैं नहीं बना सकती वीडियोस, तो जो मेरी ये वीडियो देखेगा तो मैं एक नेकी का काम कर रही हूँ, मैं एक सवाब का काम कर रही हूँ। मुझे इसका गुनाह नहीं मिलेगा, मुझे इसका सवाब ही मिलेगा। तो बस मैं वो काम करना चाह रही हूँ कि मेरे दुनिया में रहने पर भी और दुनिया से जाने के बाद भी मुझे इसका सवाब मिलता रहे। तो आप लोग भी यही कोशिश करें कि अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, इसका सवाब दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा एक अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।